ایک ایسی طلاق ہوئی ہے کہ ایک دوسرے پہ گندے سنگین الزامات لگا رہے ہیں، نبیہ علی خان ہو، حارث کوکر ہو۔ اس کو شادی یہ کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ آپ اپنے بیڈ روم کی باتیں نکال کے باہر لا رہے ہیں کہ وہ نامرد ہے، حق زوجیت نہیں ادا کر سکا۔ وہ کہتی ہے جی فنی خرابی کیا، پورا سسٹم ہی خراب ہے۔ میں ایک ہیرا تھی، وہ کہتی ہے، اور یہ کباڑیے کے ہاتھ لگ گئی۔ اس نے اگر کیچڑ کا پتھر مارا ہے تو اس نے گوبر کا منہ پہ مارا ہے۔ اس کو نا دلہن بننے کا بڑا شوق تھا، تو یہ بیچاری نے آئیڈیل کے چکر میں جو ہے نا سر سے آپ اپنے گلے ڈال۔ ایک ایسی طلاق ہوئی ہے کہ جن لوگوں کی شادی میں بھی آپ گئیں، جن لوگوں سے آپ کا بڑا اچھا تعلق ہے، وہ چاہے نبیہ علی خان ہو، حارث کوکر ہو، ایک دوسرے پہ گندے سنگین الزامات لگا رہے ہیں۔ آپ ایز اے وومن، ایز اے لیڈی، ایز اے سوشل میڈیا انفلوئنسر، ایز اے ٹک ٹاکر، یوٹیوبر، کیا انہیں مشورہ دیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پہلے ہم جب کبھی بارش میں یا کچی مٹی پہ چلتے تھے نا تو ہمیں ہوتا تھا، یا گاڑی پاس سے گزرتی تھی، ہم کہتے تھے ہائے ہمارے پہ چھینٹے نہ پڑ جائیں، ہمارے کپڑے نہ گندے ہو جائیں۔ تو بندہ اس ڈر سے جو نا بچ کے گزرتا ہے کہ نہیں یار آج کبھی بھی گھر کے کیوں نہ کپڑے پہننے ہو، بندے کو ہوتا ہے یہ گندگی میرے اوپر نہ لگ جائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے بیڈ روم کی باتیں، میاں بیوی کا جو بیڈ روم ہوتا ہے نا اس میں بڑی باتیں ہوتی ہیں، اس میں پاپا گت ہے، پردہ ہوتا ہے، بندے کی رسپیکٹ ہوتی ہے، رسپیکٹ لیول ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد آپ کا ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ اپنے بیڈ روم کی باتیں نکال کے باہر لا رہے ہیں کہ وہ نامرد ہے، مطلب ڈاکٹر نبیہا نے کہا نا، ہم نے تو نہیں کہا، وہ جو ہے حق زوجیت نہیں ادا کر سکا، وہ جی ہم تو نہیں بول رہے، ڈاکٹر نبیہا بول رہی ہے۔ جیسے وہ کہتی ہے جی فنی خرابی کیا، پورا سسٹم ہی خراب ہے، اور یہاں تک خراب ہے کہ مجھے اس سے گھن آنا شروع ہوگی کہ یہ اتنا گندا آدمی ہے، اس کے اندر یہ انہوں نے کہا ہے کہ فنی خرابی سب کو بولا ہے۔ آپ کوئی پلیٹ فارم پہ ان کا پیج کھول کے دیکھ لو، ہر جگہ پہ انہوں نے بولا ہے۔ مجھے آپ ایک بات بتاؤ، چلو اس میں اگر کوئی ایسی بات ہے بھی ہے ایگزامپل، تو میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہے، آپ نے لباس ہی اتار کے پھینک دیے، آپ نے ایک دوسرے کے لباس ہی اتار کے پھینک دیے۔ کہ بات کہتے ہیں نا غصے میں بھی بات وہ کرے، آپ کا نہیں گزارا گیٹ آؤٹ کر دو، نہیں گزارا مارتا ہے دفع کر دو، بدتمیزی کرتا ہے سائڈ کر لو۔ کہتے ہیں نا رشتہ نہیں چل رہا، خاموشی اختیار کرو، 7 پردوں میں بیٹھ جاؤ، تھوڑے عرصے بعد احساس ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر دونوں طرف سے بچھا رہی ہے۔ اس نے اگر کیچڑ کا پتھر مارا ہے تو اس نے گوبر کا منہ پہ مارا ہے۔ اس نے کیا کچھ نہیں ان دونوں نے ایک دوسرے کے لیے بولا، یہاں تک کہ پراپرلی اس نے کہا کہ ایک جوہری جو ہوتا ہے نا وہ ہیرے کی پہچان کر سکتا ہے۔ میں ایک ہیرا تھی، وہ کہتی ہے، اور یہ کباڑیے کے ہاتھ لگ گئی۔ تو گندا اور گھٹیا آدمی یہ کباڑی نکلیا۔ مجھے آپ یہ بات بتاؤ، یہ ساری چیزیں میڈیا میں بولنے والی تھی۔ دیکھیں میں حارث کی اگینسٹ بات کرتی ہوں، بھی فیور میں نبیہ کو بھی نہیں کر رہی۔ حارث کو بھی چاہیے تھا کہ اگر اس کا اس عورت کے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا، اگر اس کو لگتا تھا کہ اس میں کوئی تھوڑا مسئلہ ہے، ٹریٹمنٹ نہیں ہوتے آج کل، نیم حکیم سارے ہی ہیں، دوائیاں بھی ہیں، اب تو ٹیکنالوجی بہت زیادہ آ گئی ہے، مطلب آپ سمجھ والے پڑھے لکھے لوگ ہو، آپ اندر مل بیٹھ کے معاملے کو حل کریں۔ اگر لڑکیوں کے ساتھ افیئر ہیں تو کوئی 2 مہینے ان کو چھپا دیتا۔ دیکھیں آپ کی بیوی چاہتی ہے آپ کو ٹائم ملے، لیکن بیوی کو سر پہ نہ چڑھاؤ، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، طریقے سے چلو۔ عورت عورت ہوتی ہے، مرد مرد ہوتا ہے، لیکن انہوں نے تو اپنی کچا چٹا مٹا ہٹا مٹا کر کے سارا کچھ میڈیا پہ بول دیا۔ ایک دن میں 10 انٹرویو ان کے لگ رہے ہیں، کیوں لگ رہے ہیں؟ اور میاں بیوی کی تذلیل کر رہے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگ ان کو بھی جانتی ہیں اور آپ سوشل میڈیا کی جو فیمس کا جو ایک وہ مزہ ہے نا وہ چکھ چکی ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے کبھی نبیہا کو یا حارث کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ یار یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ یار دیکھو نبیہا کو لوگ پسند کرتے تھے ایز اے موٹیویشنل اسپیکر۔ جو لوگ، جو مرد، جو بزرگ، جو بچے، جو عورتیں اس کو دیکھتی تھی نا، اس کے جملوں پہ، اس کے اقوال زری پہ، چونکہ یہ دیکھتی تھی یوٹیوب کے ہی پکڑے ہوئے تھے، یا اس نے پڑھ کے اس پہ موبائل سامنے رکھ کے وہ فکرہ اپنے نہیں تھے، اپنے یہ اب قاسم علی شاہ نہ بنے، اپنے نہیں تھے، لیکن اس نے لوگوں کے دلوں میں گھر کیا۔ مرد اس کو پسند کرنا شروع کر دیا، مردوں نے اس کو، عورتوں نے پسند کرنا شروع کیا۔ لیکن جب اس کی اپنی شادی ہوئی ہے تو لوگوں نے اس کا دوسرا روپ دیکھا ہے۔ لوگ تو اس سے بدزن ہو گئے، لوگوں نے میمز بنانا شروع کر دی، لوگوں نے گالیاں دینی شروع کر دی۔ آپ کو پتہ ہے میڈیا میں ہیٹرز بھی ہیں، اگر آپ کے فین فالوئنگ ہے تو ہیٹرز بھی ہیں۔ لیکن مجھے میری اس کو ایڈوائس یہی تھی اس وقت بھی کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ اپنا کام نہ چھوڑیں، اپنے کام کو کریں۔ اس نے کیا کیا، وہ بنانا شروع کر دیا، فوڈ ولاگنگ کرنی شروع کر دی، ڈیلی ولاگنگ۔ جی یوٹیوب سے انکم آ رہی ہے، انکم تمہاری وائس پہ بھی آ جائے گی۔ وہ اس سے کھانے پکوا رہا ہے، اس پہ کیڑے نکال رہا ہے، اس کو روسٹ کر رہا ہے،
रोस्ट करने से क्या लोगों के मुंह खुल गए, इसका तो मियाँ इसके साथ बदतमीजियाँ करता है, ये बर्दाश्त नहीं सी करती। नबिया को मैं बड़ी अच्छे से जानती हूँ, नबिया को के साथ चलना, उसको लेके बैठना, उसके साथ लाइफ गुजारना बहुत मुश्किल काम है। शी इज अ मेंटल पेशेंट? नहीं, मेंटल पेशेंट नहीं कह सकते। बेसिकली देखिए हमजा बात इस तरह से है, शुरू से ये अकेली कमा रही है, ठीक है। अब जब बंदी अकेली कमा रही होती है ना तो वो मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाती है। माँ भी चली गई, शौहर भी पहला चला गया, बेटा शायद स्कूल भी नहीं जाता, इतनी फाइनेंशियली पोजीशन नहीं है इसकी। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, परेशान रहती है, बेटे को बहुत ख्याल करती है, बड़ा अच्छा पाल रही है। बेटा इसका बहुत समझदार है और बड़ा प्यारा बच्चा है। देखिए बच्चे सबके साझे, बेशक बेशक। इन्होंने इसको शादी ये करनी ही नहीं चाहिए थी। अगर आपने अच्छी लाइफ गुजारनी ये है, शादी फेमस होने के लिए तो नहीं की? देखिए मैं आपको बताऊं, इसको ना दुल्हन बनने का बड़ा शौक था। तो बंदा वो मॉडलिंग के लिए बन जाए? नहीं, इसको बड़ा शौक था, इसको था मेरी दुल्हन, मैं दुल्हन बनूं, मैं मेकअप अच्छे अच्छे करवाऊं, आइडियल मेरा मियाँ हो। तो ये बेचारी ने आइडियल के चक्कर में जो है ना सिर से आपा अपने गले डाल दिए। बंदे की जेब भी खाली बकौल इसकी, हमने तो नहीं जाके चेक की। लेकिन ये तो अपनी लाइफ बड़ी सोशल मीडिया पे एक्सट्रावेगेंट वकीलों के साथ बैठे खाने चल रहे हैं और ये वो प्रमोशन कर रहे हैं। मेरे हमजा, आप भी इसी लाइन के बंदे हो, क्या आपको नहीं पता दिखावे की चीज़ें कितनी होती हैं? गाड़ी उतरूँ, मैं करोला से उतरूँ किसी और की, नाम दूजी रूबी मलिक की है तो ये तो झूठ है सीधा सीधा। कहने का मकसद ये है कि आपसे अभी राब्ता हुआ है? जी मेरे साथ राब्ता हुआ है। क्या कहती? मेरे पे तो बड़ा गंदे इल्जामात लगे ना। क्यों? आप तो इतनी अच्छी दोस्त थी और आपने तो इन्हें हर जगह यार मेरी बात सपोर्ट बड़ा सुनिए, किया। मुझे इन्होंने कहा कि रूबी मैंने हफीज गार्डन जाना जरा मुझे काम है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा चले चलते हैं। मैंने इसको बाइट से पिक किया, मतलब ये संडे वाले दिन, और हम चले गए हफीज गार्डन। वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ वकीलों का दफ्तर था, ये इसने खुला के पेपर वहाँ तैयार करवा लिए। अब ये तो इसकी मर्जी है ना, मेरी मर्जी तो नहीं है। अब मशहूर कर दिया रूबी के कहने पे खुला करवाई। आप तो वो कहते हैं नेकी खत्म गुनाह लाजिम, इस तरह का हाँ, मैंने और मेरे घर वालों को जब पता लगा, उन्होंने मुझे कहा तेरा क्या काम बनता है, तू तलाकों के पेपर तैयार करवाने जाती है, ये तो अल्लाह का नापसंदीदा कामों में से एक काम है और सात आसमान हिल जाते हैं, तो ये आइंदा ऐसी हरकत नहीं करनी। गंदा तो मैं हो गई ना, हालांकि अपनी मर्जी से तुम गई हो, सारा कुछ नॉर्मल है। और इसके ज़हन में नोटिस से क्या होता है? नोटिस से कुछ भी नहीं होता, कौन सी खुला होगी। नबिया की भी अपनी जगह बात ठीक थी डराने के लिए, उन्हें डराया, उन्हें अगो जरा ना नोटिस कर लेता। अच्छा एक चीज मुझे बताएं, अभी आप को सोशल मीडिया पे एक लाइमलाइट मिली हुई और लोग आपके पीछे बहुत आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये सोशल मीडिया की लाइमलाइट अच्छी चीज है या इससे बचना चाहिए? आपको मैं एक बात बताऊं, आप क्या कहते हैं? मैं कहती हूँ इससे बचना चाहिए। अच्छा, वाकई बचना चाहिए। लाइमलाइट में बंदा उतना ही रहे जितना जितना जरूरी है। अगर जरूरत से ज्यादा हो जाएगा ना, आपके हेटर्स आ जाएंगे, आपको ब्लैकमेलिंग कॉलें आनी शुरू हो जाएगी, आपका फेम लेने के लिए आपकी पुरानी चीजें निकाल के ऑन एयर करने की कोशिश करेंगे। अब क्या कुछ लोगों ने किया हुआ है कि मेरी स्क्रीनशॉट लेती है आईडी में जो तस्वीरें या वीडियो की, उसके ऊपर जो गंदी गंदी गालियां लगा के तो ऑन एयर कर देते हैं। ये हमारे यहाँ पे ना बहुत गंदा सिस्टम है। अगर कोई कानून ऐसा हो ना इस सिस्टम को चलाने के लिए, तो ये सिस्टम बहुत अच्छा, आप अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। यहाँ तो इधर कोई मामला हुआ नहीं, माइक तो उनके ले जाते आगे। नबिया अली खान और हारिस को कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज तो मैं यही देना चाहूँगी, जितनी दरारें इनके आइनों में आ गई हैं ना, इनके रिश्तों में दरारें आ गई हैं, जो आईने में इतनी दरारें आ जाएं तो वो पहले वाली ना चमक ना दमक, ना वो शीशा में से शक्ल सही नजर आती है। अब तो पूरी दुनिया ने देख लिया। आप घर के चार बंदों के आगे बात करेंगे तो समझ में आता है कि चलो घर की चार दीवारी की बात थी, अंदर ही दब गई। ये तो पूरी दुनिया ने देखा है और पूरी दुनिया ने बातें भी की हैं। तो इस रिश्ते को मेरे हिसाब से तो ख़त्म हो जाना चाहिए। बड़ी बात कर रही हैं। नहीं, मैं सुलह की बात नहीं करूंगी, सुलह तो वैसे उनकी हो गई, ये रिश्ता आगे चलना नहीं ना। जान के तो नहीं करते सोशल मीडिया से पैसे? नहीं, इस दफा जान के नहीं की। अच्छा, पहले जान के था? पहले ऐसे कुछ चिल मस्ती कर लेती हूँ, इस दफा जान के नहीं की। अदालतों तक बात पहली दफा गई है। देखिए भाई, मैंने बहुत बड़ी बात की है, इतनी दरारें आ जाए ना, आईना अटक के खड़ा होता है तो टूट जाता है। तो ये उल्मा को जो बीच में डाल रहे हैं सुलह के लिए, उल्मा का फोन सुना, मैसेज सुना किसी ने? मैं भाई जाके ट्रंप को पा दा क्या हो गया आपको? उल्मा साहब तो बेचारे खुद ही बीमार हुए में इतने शदीद, तो उन्होंने इन्हों की सालसी का किरदार अदा करना सी, फिर करवाते ना सारी दुनिया के सामने सालसी इनकी।